A person walks from point P to point Q along a straight road in 10 minutes, then turns back and returns to the point R, which is midway between P and Q, after further 4 minutes. If PQ is 1 kilometer, find the average speed and velocity of the person in going from P to R. Hello friends, problem आपण वाचलेला आहे and in the problem there is a person who is moving from point P to point Q, from point P to point Q, and he is moving in 10 minutes. Again, after coming to point Q, he moves in the backward direction to the point R in 4 minutes. So we are asked to find the average speed and the average velocity of the person. Now, the actual distance traveled by the person is from P to R, R to Q, that is from P to Q and from Q to R. So P to Q, the distance is 1 kilometer. म्हणजे P पासून Q पर्यंत तो अंतर गेला 1 किलोमीटर आणि R हा जो पॉइंट आहे तो एक्झॅक्टली मिडल मध्ये आहे P आणि Q च्या. So the distance of R from Q is half kilometer. So the total distance traveled by the person is from P to Q and Q to R, that is 1 kilometer plus half kilometer, that is 1.5 kilometers. So the actual distance traveled by the person, which is called as the path length, is 1.5 kilometers. Now, but is this the displacement of the person? त्याची एवढी डिस्प्लेसमेंट झाली आहे का? तर नाही. डिस्प्लेसमेंट कुठून कुठे झाली आहे? तो आधी इनिशियली तो P वर होता आणि नंतर मग तो R वर पोहोचला. So the displacement is from P to R. So how much the person is displaced? The person is, so from P to R the distance is 0.5 kilometers. So the displacement of the person will be 0.5 kilometers. The time required for moving from P to Q and Q to R is, initially from P to Q is 10 minutes and Q to R is 4 minutes. So it will be 14 minutes. Now, the formula for the average speed is the path traveled upon the time required. So, the average speed is the path length upon the time. The path length is 1.5 kilometers and time is 14 minutes. So, the answer is 0.107 kilometers per minute. Or, आपल्याला जेव्हा किलोमीटर्स पर मिनिटचं आपल्याला जेव्हा किलोमीटर्स पर आवरमध्ये करायचं असेल त्यावेळेला आपण त्याला 60 ने मल्टिप्लाय करतो बिकॉज 1 hour is 60 minutes. सो इतकं तो एका मिनिटात गेला, मग तो 60 मिनिट्समध्ये किती जाणार आहे तर याला इंटू 60 केलेला आहे. सो इट इज 6.42 किलोमीटर्स पर आवर तो जातो आहे. सो दिस इज द स्पीड, ही त्याची ॲव्हरेज स्पीड आहे. Now the average velocity is asked. So the average velocity is the displacement upon time. So the average velocity is the displacement upon time, that is displacement is 0.5 kilometers and time is 14 minutes. So 0.5 upon 14, that is 0.0357 kilometer per minute. And if we want to convert it into kilometer per hour, then we multiply it by 60 and we get 2.142 kilometer per hour is the average velocity. Now see, the average speed बघा किती आहे, याच्या जवळपास तिप्पट येते. Speed is 6.42 kilometers, but the velocity, this is the average speed, but the average velocity of the person is 2.142. The next we are going to discuss about the graphical study of motion of an object. म्हणजे जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट एखाद्या ठिकाणी स्थिर आहे किंवा तो मूव्ह होतो आहे तर त्याची जी मोशन आहे तिचे आपण ग्राफ्स काढलेले आहेत या पॉईंटवर. सो
फर्स्ट ग्राफ इज अबाउट द ऑब्जेक्ट इज ॲट रेस्ट. म्हणजे एक ऑब्जेक्ट आहे तो त्याच्या जागेवर स्थिर आहे, इट इज नॉट मुव्हिंग. मग आपण एक कोऑर्डिनेटचा सेट घेतला, म्हणजे दिस इज द एक्स ॲक्सिस अँड दिस इज द वाय ॲक्सिस. एक्स ॲक्सिसवर आपण टाईम घेतलेला आहे आणि वाय ॲक्सिसवर आपण पोझिशन घेतलेली आहे. पार्टिकलची पोझिशन काय आहे? सो माझ्या पार्टिकलची पोझिशन आहे, माझं पार्टिकल ओरिजिनपासून एक्स एवढ्या डिस्टन्सवर आहे. नाव द पार्टिकल इज नॉट मुव्हिंग ॲट ऑल. तो ओरिजिनपासून एक्स या डिस्टन्सवर आहे, तर पुढे टाईम लॅप्स जरी होत गेला तरी त्याची पोझिशन बदलत नाही आहे. त्याच्यामुळे t=0 टाईमवर पण तो इथेच आहे. मग टाईम इन्क्रीज झाला, t=1 मिनिटवरही इथेच आहे, 2 मिनिट्सवरही इथेच आहे, 3 मिनिट्सवरही तिथेच आहे. सो त्याची पोझिशन बदलत नाही आहे. द ऑब्जेक्ट इज ॲट रेस्ट. सो हाऊ द ग्राफ वी ड्रॉ इज, इट इज अ स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू द टाईम ॲक्सिस. इथे फक्त टाईम चेंज होतो आहे, टाईम वाढत चाललेला आहे, टाईम इन्क्रीज होतोय, पण पार्टिकल किंवा बॉडीची पोझिशन चेंज होते का? तर नाही. सो द पोझिशन इज रिमेनिंग द सेम, द टाईम इज इन्क्रीजिंग. सो दिस इज पॅरलल टू द टाईम ॲक्सिस. द ऑब्जेक्ट इज ॲट रेस्ट. नाव नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट इज मुव्हिंग विथ युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी. म्हणजे आता तो ऑब्जेक्ट जो आहे सुरुवातीला तो ओरिजिनवर आहे, म्हणजे 0 एवढ्या डिस्टन्सवर आहे तो. सो इट इज ॲट 0 या पॉईंटवर ऑब्जेक्ट आहे. नाव ॲज टाईम इज इन्क्रीजिंग, जसा टाईम पुढे पुढे चाललेला आहे तसा हा ऑब्जेक्टसुद्धा कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीनी पुढे पुढे चाललेला आहे. म्हणजे याचा अर्थ त्याची डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन ही बदलते आहे. मग आता t=1 मिनिट, t=2 मिनिट, t=3 मिनिट, t=4 मिनिट, t=5 मिनिट्स, ह्या प्रत्येका पॉईंटवर त्याची पोझिशन वेगवेगळी आहे. t=1 मिनिटसाठी त्याची ही पोझिशन आहे इथे, t=2 मिनिटसाठी त्याची पोझिशन आहे इथे, t=3 मिनिटसाठी त्याची पोझिशन आहे इथे. सो इन दिस वे इट्स पोझिशन ॲट t=1, t=2, t=3, t=4 इज changing. Every minute the position is changing because the particle is moving with uniform velocity. Velocity कशी आहे? कॉन्स्टंट आहे, युनिफॉर्म आहे. म्हणजे ठराविक त्यांनी ठरवलेलं आहे की सो मेनी मीटर्स, एक्स मीटर्स तो जाणार आहे इन 1 मिनिट, तर तो पुढच्या मिनिटलाही एक्स मीटर्सच जातो, त्याच्या पुढच्या मिनिटलाही एक्स मीटर्सच जातो. सो इन दिस वे टाईमही वाढतोय आणि त्याची फ्रॉम द ओरिजिन त्याची पोझिशन पण चेंज होते आहे. सो द एक्स इज इन्क्रीजिंग because it is moving with uniform velocity along the positive direction of the x-axis. The next case is for the object which is moving with uniform velocity along the positive x-axis. Now, this is the displacement axis and this is the time axis. म्हणजे x-axis वर आपण टाइम घेतलेला आहे आणि y-axis वर आपण डिस्प्लेसमेंट घेतलेली आहे. माझा पार्टिकल इनिशियली ॲट टाईम t=0, माझ्या पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट पण 0 आहे. मग जसा टाईम लॅप्स होतो आहे आणि पहिला मिनिट कंप्लीट झाला इथे, तेव्हा माझ्या पार्टिकलची पोझिशन काय आली? तर 1 मीटरवर आला सपोजिंग. नेक्स्ट माझा पार्टिकल जसा टाईम 2 मिनिट्स आला तसं माझं पार्टिकल पण त्याची पोझिशन झाली 2. जसं 3 मिनिट संपले तसं माझा पार्टिकलची पोझिशन झाली 3. 4 मिनिट संपल्यानंतर पार्टिकलची पोझिशन झाली 4. अशा पद्धतीने प्रत्येका मिनिटाला पार्टिकल किती पुढे सरकतो आहे, त्याची डिस्प्लेसमेंट किती होते आहे, तर 1 मीटर एवढी त्याची डिस्प्लेसमेंट होते आहे प्रत्येका मीटरला. ह्याचा अर्थ त्याची व्हेलॉसिटी कशी आहे? कॉन्स्टंट. म्हणजे त्याची पर युनिट टाईम त्याची डिस्प्लेसमेंट कशी आहे? तर सेम आहे. सो इट इज मुव्हिंग विथ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी. म्हणजेच आपल्याला what is velocity? Velocity is displacement upon time. So that is the displacement upon time. Now आधी आपण स्लोप डिस्कस करू आणि मग व्हेलॉसिटी डिस्कस करू. सो द स्लोप, आता हा माझा पार्टिकल असा मूव्ह होतो आहे, तर ते जे पोझिशन्स आहेत, सपोजिंग दिस इज 1 दिस इज 2 याचे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत, इथे कोऑर्डिनेट्स मी किती लिहिणार? 3 लिहिणार. इथे कोऑर्डिनेट्स किती लिहिणार? 4 कोऑर्डिनेट्स लिहिणार. राईट. नाव द स्लोप ऑफ द पार्टिकल आपल्याला माहिती आहे की इट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1 according to what we have studied in the initial standards.
नाव सो y2 आपण असं कन्सिडर केलं की लेट दिस बी x1 y1 अँड दिस बी x2 y2. सो y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 किती येईल? y2 किती आहे? 4 आणि y1 किती आहे? 3. सो 4 मायनस 3 अपॉन अगेन x2 मायनस x1. x1 किती आहे? 4 आणि x2 किती आहे? 4 आणि x1 किती आहे? 3. सो 4 मायनस 3. सो दिस इज 1 अपॉन 1. सो दॅट इज 1. म्हणजेच द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज +1. म्हणजे पॉझिटिव्ह स्लोप आहे. म्हणजे द डायरेक्शन. सो नाव वी नो दॅट व्हेलॉसिटी इज व्हॉट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मग y2 मायनस y1 ही काय दाखवत आहे? डिस्प्लेसमेंट. x2 मायनस x1 काय दाखवत आहे? तर टाइम दाखवत आहे. सो द व्हेलॉसिटी of this graph is +1. That is, the velocity is 1 meter per second. म्हणजे 1 मीटर तो 1 meter per minute. म्हणजे 1 मीटर तो एका मिनिटला चाललेला आहे. पुढच्या मिनिटला तो पुढचा 1 मीटर प्रवास करणार आहे. सो इन दिस वे द velocity of the particle is constant. Now the motion of the म्हणून या पार्टिकलची मोशन कशी आहे? तर युनिफॉर्म मोशन आहे. अँड हेन्स त्याची इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी म्हणजे कोणत्याही क्षणाला जेवढी त्याची व्हेलॉसिटी आहे तेवढीच त्याची ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आहे. बिकॉज द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन आणि त्याची जी ॲव्हरेज स्पीड आहे दॅट इज ऑल्सो इक्वल टू द मॅग्निट्यूड ऑफ इट्स व्हेलॉसिटी. कारण आपल्याला माहिती आहे स्पीड इज द टोटल पाथ ट्रॅव्हल्ड पर युनिट टाइम अँड व्हेलॉसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मग इथे पार्टिकल पुढे चाललाय, मागे येतोय, परत पुढे जातोय असं काही घडत नाहीये. त्याच्यामुळे त्याची जेवढी पाथ ट्रॅव्हल्ड आहे तेवढीच त्याची डिस्प्लेसमेंट आहे. म्हणून मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी हीच त्याची स्पीड आहे. थर्ड ग्राफ इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. दिस इज द टाइम along the x-axis it is taken and along the y-axis the displacement of the particle is considered. Now this is time 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, 5 minute, and here this is the showing the displacement of the particle. Ata at time, so this the object is moving with uniform velocity along the negative direction of the x-axis. Manje now this is the time 1 minute. The position of the particle here is when the time is equal to 0, the position is 9. Displacement is 9 meter. When the particle, when एक मिनिट पूर्ण झाल्यानंतर माझं पार्टिकल कुठे आलेलं आहे तर त्याची पोझिशन आता 8 झालेली आहे. जी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन आता 8 झालेली आहे. ओरिजिन आहे. नाव पार्टिकल जेव्हा 2 सेकंड्स संपलेले आहेत तेव्हा माझा पार्टिकल कुठे पोहोचलेला आहे तर त्याची पोझिशन आता 7 झाली. तो असा खाली खाली येतोय माझा पार्टिकल. सुरुवातीला तो x=9 या पोझिशनवर आहे आणि तो युनिफॉर्म व्हेलॉसिटीने मूव्ह होतो आहे आणि मग तो अशा पद्धतीने तो खाली येते. इथे तो पार्टिकल वरती वरती चढत होता पण इथे तो पार्टिकल खाली खाली येतोय. म्हणून प्रत्येका मिनिटानंतर म्हणजे सुरुवातीला 0 मिनिटला त्याचं डिस्प्लेसमेंट होती 9, मग 1 मिनिटला त्याची डिस्प्लेसमेंट आहे 8, 2 मिनिट्सला त्याची डिस्प्लेसमेंट आहे 7, जेव्हा 3 मिनिट्स होत आहेत तेव्हा त्याची डिस्प्लेसमेंट आहे 6, 4 मिनिट्स होत आहेत तेव्हा त्याची डिस्प्लेसमेंट आहे 5 मीटर्स फ्रॉम द ओरिजिन. असं करत करत त्याची डिस्प्लेसमेंट ही डिक्रीज होते आहे. इट इज कमिंग नियर द ओरिजिन. ओरिजिनच्या दिशेने येतो आहे. म्हणून मग आता स्लोप कसा असणार आहे आपल्याला माहिती आहे की स्लोप इज y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. मग स्लोप सो इथे आपण ह्याला आपण x1 आणि ह्याला आपण x1 y1 घेऊ आणि ह्याला या सेकंड ह्याला आपण x2 y2 असं घेऊ. सो y2 मायनस y1 सो दॅट इज 8 मायनस 7 अपॉन y2 मायनस y1 अपॉन x2. x2 is 1 minus x1 that is 2. So that is equal to 8 minus 7 that is 1 upon 1 minus 2 is minus 1. So the slope is minus 1. इथे स्लोप कसा आला तर निगेटिव्ह आला. का बरं निगेटिव्ह आला? कारण पार्टिकल वरती चढत नव्हता तर पार्टिकल काय होतोय तर तो खाली उतरतोय पार्टिकल. हेन्स नाउ हिअर ऑल्सो पार्टिकलची व्हेलॉसिटी कशी आहे तर युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी आहे. कारण की तो प्रत्येक 1 मिनिट जेव्हा लॅप्स होतो आहे पूर्ण होतो आहे त्यावेळेला तो बरोबर एकेका मीटरनी त्याची डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज झालेली आहे. सो इट्स द व्हेलॉसिटी
or the average velocity of the particle is equal to its instantaneous velocity. Average velocity and instantaneous मध्ये फरक नाहीये, कारण तो कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने चाललेला आहे, ॲक्सेलरेशन 0 आहे त्याचं, म्हणून कुठल्याही इन्स्टंटला त्याची व्हेलॉसिटी तीच राहणार आहे, कारण तो कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने चाललेला आहे. म्हणून ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू द इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी, आणि त्याची जी काही स्पीड आहे त्या पार्टिकलची, तो पार्टिकल पुढे मागे करत नाहीये, म्हणून त्याची जी काही व्हेलॉसिटी आहे तीच त्याची स्पीड पण आहे. या थर्ड केसमध्ये the object with uniform velocity along the negative x-axis. Now the next case is about the object performing oscillatory motion. म्हणजे टाइम ॲक्सिस, ही टाइम ॲक्सिस आहे, इथे टाइम पुढे पुढे जातो आहे या ॲक्सिसवर, आणि ही पोझिशन ॲक्सिस आहे, पार्टिकलची पोझिशन सांगणारा. मग आता सुरुवातीला पार्टिकलची पोझिशन ही होती, त्याच्यानंतर त्याची पोझिशन तो पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिसला गेला, असा वरती चढलेला दिसतो आहे. मग पण या पॉईंटवर आल्यानंतर परत तो खाली उतरलेला दिसतोय, म्हणजे या ग्राफ सारखा दिसतोय असा, त्यानंतर मग या ग्राफ सारखा दिसतोय, खाली उतरलाय, मग परत वरती चढलाय, परत खाली उतरलाय, परत वरती चढलाय, अशी ऑसिलेटरी मोशन आहे. म्हणजे हिअर पार्टिकल कसा मूव्ह होतो आहे, फ्रॉम दिस पॉइंट ओ टू पॉइंट ए, मग ए पासून परत तो बी, आणि या पद्धतीने तो मूव्ह होतो आहे. सो फ्रॉम ओ टू ए त्याची मोशन कशी आहे, याच्यासारखी आहे. सो इथे त्याचा स्लोप कसा आहे, पॉझिटिव्ह आहे, त्याची व्हेलॉसिटी कशी आहे, पॉझिटिव्ह आहे या डायरेक्शनमध्ये. आता ज्या वेळेला तो ए टू बी येतोय तेव्हा त्याचा स्लोप कसा आहे, तर निगेटिव्ह आहे, आणि त्याची डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी किंवा त्याची व्हेलॉसिटी कशी आहे, तर निगेटिव्ह आहे. म्हणजे पॉझिटिव्ह व्हेलॉसिटी ठराविक काळ संपल्यानंतर मग निगेटिव्ह व्हेलॉसिटी, मग परत ठराविक काळ संपल्यानंतर पॉझिटिव्ह व्हेलॉसिटी, मग ठराविक काळ संपल्यानंतर निगेटिव्ह व्हेलॉसिटी. So this such type of motion of the object is oscillatory motion. एवढ्या OA एवढ्या पार्टमध्ये त्याची जी इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी आहे आणि त्याची ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आहे ती कॉन्स्टंट आहे, ती सेम आहे, कारण पार्टिकल पुढे मागे जात नाहीये. आणि एवढ्या ए टू बी या काळामध्ये सुद्धा त्याची ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आणि इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी ही पण सेम आहे. ऑफकोर्स किंवा अजून म्हणजे की त्याची स्पीड आणि त्याची मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी ही पण कॉन्स्टंट आहे, कारण पार्टिकलचा स्लोप हा कॉन्स्टंट आहे. पार्टिकल कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीनी पॉझिटिव्ह डायरेक्शनमध्ये चाललेला आहे. आता इथे या पॉईंटवर तो निगेटिव्ह डायरेक्शनमध्ये चालले, खाली येतो आहे, म्हणजे तो निगेटिव्ह डायरेक्शनमध्ये चाललेला आहे. सो तो खाली येतो आहे म्हणून. So in this way, the particle is performing the oscillatory motion.